أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد کرتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں اور اس سے استغفار کرتے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ہم اپنے نفس اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایک بہت ہی پیاری دعا آپ لوگ کے ساتھ پچھلے کلاس میں شیئر کی تھی، اس درود کو پڑھ کے، درود ابراہیم کو پڑھ کے انشاءاللہ دعا کو پڑھیں گے۔ آج جمعہ ہے، الحمدللہ آج آپ سبھی ہر جمعہ ماشاءاللہ بہت سارا درود پڑھتی ہیں اور بھیجتی ہیں، آپ کے نام کے ساتھ پہنچتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ قبول کریں، اور اس کے پڑھنے کی جو برکتیں ہیں ہم سب کی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے اس کو حاصل کرنا آسان کریں۔ تو مل کے ہم سب انشاءاللہ درود ابراہیم پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اور جو پیاری دعا پچھلی کلاس میں آپ سب نے ہمارے ساتھ سنی تھی، اس کو انشاءاللہ آپ سب یاد بھی کریں، اور یہ گروپ پر سینڈ بھی کی جا چکی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے، تو آسانی ہوگی آپ لوگوں کو یاد کرنے میں۔ بہت ہی اچھی دعا ہے۔ اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت۔ اے اللہ مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت عطا فرمائیے، آپ کے سوا کوئی اچھے اخلاق کی ہدایت نہیں دے سکتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے دور فرما دیے، آپ کے سوا کوئی مجھ سے برے اخلاق کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو بہترین اخلاق کی ہدایت عطا فرمائے، جس سے اللہ ان تمام بندوں سے راضی ہوتے ہیں جو دنیا میں اچھے اخلاق کے ساتھ اللہ کی ہدایت کو لے کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو آج کی کلاس جو ہماری ہے وہ کیا ہے؟ زبان کی بیماریاں۔ تو کون کون سی ہیں؟ آپ لوگ نے پچھلے کلاسز میں ماشاءاللہ بہت اچھے سے ان کو اللہ کے حکم سے سمجھنے کی کوشش کی تھی، تو تھوڑا سا ریویژن کر لیتے ہیں کون کون سی بیماریاں ہیں۔ پہلا آپ نے دیکھا تھا جھوٹ۔ اچھا، آپ سسٹرز میں جو بھی نوٹس بنا رہی ہیں انشاءاللہ بنائیے، ان دا اینڈ آف دا کلاس آپ میں سے اگر کوئی ریوائز کرنا چاہیں، شیئر کرنا چاہیں اپنے نوٹس، تو لاسٹ میں شیئر کریں گی، ٹھیک ہے؟ تو کون سی ہیں ڈیزیز ہماری بیماریاں، کون کون سی ہیں؟ جھوٹ، غیبت، چغلی، اور کسی کے عیب نکالنا، اور یا پھر جس کسی کا انتقال ہو جائے اس کی برائی نکالنا، اور طعنہ دینا، بدگمانی، اور کسی کو گالی دینا، چغل خوری کرنا، بغض رکھنا، اور دوگلے شخص کی طرح بات کرنا، ایک کے منہ پر دوسری طرح سے اور دوسرے کے وقت پر دوسری طرح سے۔ آگے کی کلاس انشاءاللہ شروع کریں گے، یہاں تک ہم لوگ نے پڑھ لیا تھا۔ تو آگے شروع کریں گے۔ جی، مذاق اڑانا بھی الحمدللہ
किसी का दिल दुखाना, एक दूसरे की बातें इधर उधर करना। जी। और क्या क्या थे? झूठी गवाही देना। बिल्कुल सही, माशाल्लाह। और माशाल्लाह, जो सिस्टर्स मैसेज में बता रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे से माशाल्लाह आप लोग ने लास्ट क्लास को समझा। हाँ, बहतान लगाना, किसी पर इल्जाम लगाना, बहुत अच्छा। जी। किसी के ऐबों को ना देखना। जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज आगे की शुरू करेंगे, यहाँ से गीबत करना। किसी को बददुआ देना। जी बिल्कुल। हाँ, जब भी बोले झूठ बोले। बिल्कुल सही। ये तमाम बीमारियां हैं। देखिए कितनी सारी बीमारियां हैं ना, एक दुनिया की बीमारियां होती हैं जब हम इतना परेशान हो जाते हैं, और ये इतनी सारी बीमारियां हैं जिनको हम डे बाय डे कुछ थोड़ा बहुत अपने बॉडी में अपनी पर्सनालिटी के साथ रखे हुए हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा। ताना देना, बिल्कुल सही। और किसी की सही बात को गलत बताना, अपने आप को अच्छा समझने के लिए। हाँ बिल्कुल सही। लोग बहुत सी जगह पर जबान का गलत इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी ने बात को सही कहा और हम उसी बात को दूसरी तरह से समझा के दो लोगों के बीच में बदगुमानी करते हैं और अपने आप को अच्छा बनाते हैं। जी। बहुत सारी बीमारियां हैं ना, कितनी सारी हैं। अल्लाह हमें इन सब से दूर रखे, हमें हमारे घर वालों को भी अल्लाह इन सब से दूर रखे। जज़ाकल्लाहु खैर, आप सभी ने माशाल्लाह बहुत अच्छे से अ, तमाम बीमारियों का बताया। और सबसे बुरी बीमारी क्या है जो आज शुरू करते हैं, गीबत करना। गीबत करना, सूरह हुजरात में अल्लाह ताला ने फरमाया है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, और तुम में बाज बाज की गीबत ना करे। क्या तुम में कोई चाहता है कि आप अ, मुर्दा भाई का गोश्त खाएं, तो तुम इसे नापसंद करोगे। और अल्लाह से डरो, यकीनन अल्लाह तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। गीबत एक बहुत ही बुरी बीमारी है। ये ऐसी है कि इंसान जब खाली होता है या गैदरिंग होती है, या दो लोग आपस में बैठते हैं, या फिर दो लोग आपस में कॉल पे बात कर रहे होते हैं, कहीं पर भी कोई भी ग्रुप में जहाँ पर लोग आपस में फिजूल बातों को कर रहे होते हैं, उसमें जैसे जैसे बात खैरियत के आगे पहुंचती है, उसके बाद एंड टॉपिक जो है वो कहाँ से फैल जाता है, गीबत से। तो गीबत जो है वो क्या है, मुर्दे भाई का गोश्त खाने के बराबर है। तो क्या कोई पसंद करेगा कि कोई मुर्दार का गोश्त खाए? कोई पसंद नहीं करेगा ना। तो गीबत जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि उसके बराबर है। तो देखिए, जो गीबत करने वाले हैं उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मैं तो उस इंसान की छुप करके गीबत कर रही हूँ, है ना। वो इंसान, वो शख्स यहाँ पर नहीं है। हम जिसकी बात करते हैं, जब गीबत होती है तो वो इंसान सामने नहीं होता है, लेकिन हमको ये फिक्र खत्म हो जाती है कि वो तो मुझे नहीं देख रहे हैं, लेकिन हमारा ईमान, उस गीबत करने वाले का ईमान कमजोर हो जाता है, और अल्लाह उस वक्त पे आपको आजमा लेते हैं कि आपका ईमान कितना है, कि मैं तो देख रहा हूँ। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, वकाना रब्बुका बसीरा, और तेरा रब सब कुछ देखने वाला है। क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो गीबत कर रहे हो, ये जो मेरे बंदे गीबत कर रहे हैं, ये वो बंदा यहाँ पर नहीं है जिसकी ये लोग बात कर रहे हैं, जिसकी बुराई कर रहे हैं, जिसकी लाइफ की, जिसकी जो मुश्किलें हैं, जो भी उसकी लाइफ में चल रहा है, उसकी टॉपिक पर ये लोग अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। वो शख्स तो नहीं है, वो तो नहीं देख रहा है, वो तो नहीं सुन रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। तो इस बात को हमेशा ख्याल रखें, जब भी ऐसे कोई माहौल बने, तो हमेशा इस बात को याद रखें, वकान और रब्बुका बसीरा, और आपका रब सब कुछ देखने वाला है और देख रहा है। और एक दिन ऐसी पकड़ होगी, एक दिन ऐसा हिसाब लिया जाएगा कि उन तमाम हदीसों को सुनने के बाद भी, अल्लाह की किताब कुरान को हमारी जिंदगी में आने के बाद भी अगर हम नहीं समझ पाए, तो ये हमारे लिए जहन्नम की सजा से और कुछ नहीं है। है ना, दो ही रास्ते हैं, या तो जजा या तो सजा। अल्लाह हमारे लिए आसानी करे। तो गीबत से इंशाल्लाह पनाह मांगेंगे अल्लाह से कि अल्लाह, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में
کبھی بھی غیبت کی ہو تو مجھے معاف کر دیں اور پکی سچی توبہ کریں ان تمام اعمال کے لیے۔ اور ایک نقصان کیا ہوتا ہے غیبت کرنے کا؟ جس کی غیبت آپ کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ تو کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے دنیا میں؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں، ہے نا؟ ناپسند کرے گا، یہ تو ناپسندیدہ عمل ہوگا اس کے لیے۔ تو ایک تو اس سے سوچنا چاہیے، اور دوسری چیز یہ سوچیں، آپ نے اپنے وقت میں اتنی مشکل سے اپنی زندگی کا وقت نکال کے اس احساس کے ساتھ عمل کیا کہ مجھے آخرت میں اپنا اچھا بدلہ چاہیے ہے، اور مجھے جس لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے مجھے اس مقصد کو پورا کرنا ہے، اس لیے میں نیکیاں کروں۔ اب وہ نیکیاں جو آپ نے اپنے پاس اسٹور کر لی ہیں، جو آپ کو اتنی مشکل سے ملی ہیں، جی، کیا کی جائیں گی؟ بالکل صحیح، ماشاء اللہ، آپ لوگ کے آنسر بالکل صحیح ہو رہے ہیں، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ جی، آپ کی نیکی اس کو ملے گی، اپنی نیکیاں آپ دے رہے ہیں۔ کتنے، اللہ کہتے ہیں میرے بندے کتنے بے وقوف ہیں، ہاں، اسی طرح سے اللہ دیکھتے ہوں گے نا میرے بندے کتنے بے وقوف ہیں، اتنی مشکل سے نیکیاں کماتے ہیں اور ضائع کر دیتے ہیں۔ سب نیکیاں جو ہے وہ اس بندے کو دے رہے ہیں جو بیٹھے بٹھائے آپ کی اچھی اچھی نیکیاں لے رہا ہے، ملی جا رہی ہیں۔ اب جب بھی غیبت کا موقع آئے یا پھر کبھی چھوٹوں کو سکھانا ہو نا، تو اس طرح سے سکھائیں کہ کیا آپ کی جو سب سے پریشیس، سب سے فیوریٹ چیز ہوگی، کیا وہ آپ کسی کو دینا چاہیں گے؟ آپ کی موسٹ فیوریٹ جو آپ کے ہمیشہ کام آنے والی ہے، جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی، ہے نا؟ اسی طرح تو ہمارے اعمال ہیں، ہمارے موسٹ فیوریٹ ہونے چاہیے ہمارے اعمال، کیونکہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے ہم کو کوئی کچھ دے گا ہی نہیں، بس جو ہم نے جو کمایا ہے وہی ساتھ لے کے جائیں گے، جو کہ ہمارے اعمال ہے، ہماری نیکیاں ہیں۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ یہ دیے دے رہے ہیں، بیٹھے بٹھائے سامنے والے کو آپ کی تمام نیکیاں ملی جا رہی ہیں۔ تو بچوں کی تربیت کرنی ہو، چھوٹوں کو کچھ سکھانا ہو، کہیں پر بھی کوئی نصیحت کرنی ہو، غیبت کا ماحول بنا ہو، تو فوراً اس بات کو کر کے ثواب حاصل کریں، آپ بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ جیسے ہی بات آگے بڑھے فوراً سے آپ وہاں پر اس بات کو رکھ دیں کہ نہیں، ہمیں اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، کہ وقت گزر جائے گا، اس کا مسئلہ اللہ حل کر دیں گے، اس کی زندگی میں اللہ آسانیاں کر دیں گے، نقصان تو میرا ہوگا، ایک تو وقت کی بربادی، اوپر سے فضول بات کرنے کا گناہ، اس کی نحوست، اور تیسرا مجھے تو میری اتنی پیاری نیکیاں دینی پڑیں، ہے نا؟ اتنی مشکل سے لیتے ہیں ہم، کتنی مشکلوں سے نیکیاں تو کتنی کرنی چاہیے، کتنے اعمال کرنے چاہیے، لیکن ہم کیا کر پاتے ہیں؟ نہیں، ہے نا؟ مشکل سے 5 نماز بھی کبھی کبھی 4 ہو جاتے ہیں۔ تو پھر کوشش کریں کہ اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں، جس طرح سے آپ اپنے گولڈ اور سلور کی، اپنی چاندی اور سونے کی زیورات کی، اپنی جویلری کی حفاظت کرتے ہیں نا، اپنے کیش کی حفاظت کرتے ہیں، گولڈ، اسی طرح سے یاد رکھیں اس چیز کو کہ گولڈ سے بھی بہترین ہمارے لیے ہماری نیکیاں ہیں، کیونکہ قیامت کے دن کوئی کسی کو ایک نیکی بھی نہیں دے گا، جبکہ دنیا میں آپ نے لوگوں کو اتنی نیکیاں دی۔ اچھا، ایک بات یہاں پر ابھی ہمیں یاد آئی ہے، آپ لوگ سے شیئر کریں گے کہ کہا جاتا ہے کہ انسان اتنا بے وقوف ہے کہ وہ اپنی نیکیاں ان تمام لوگوں کو دیتا ہے جو ان کی فکر نہیں کرتے یا ان کو محبت بھی نہیں کرتے، اور ان کو نہیں دیتا ہے جو دنیا میں اپنی جان بھی لگا دیتے ہیں، یعنی کہ ہمارے پیرنٹس، ہمارے والدین، ان کو نیکیاں نہیں دے پاتا ہے۔ اب دیکھیے اس بات کو، اس بات سے سمجھیے کہ ہم اپنے، اللہ نہ کرے، اپنے ماں باپ کی تو کبھی غیبت نہیں کریں گے نا، تو یہاں پہ اس بات کو یہاں سے اٹیچ کریں کہ ہم اپنی نیکیاں کس کو دے دیتے ہیں؟ ہمیں تو اگر کبھی نیکی دینے کا موقع ہوتا دنیا میں، اگر اس طرح کا کوئی حساب ہوتا تو ہم اپنے والدین کو دیتے نا، کہ میں نے تو اپنی اس عمر میں اتنی نیکیاں کر لی ہیں، اب میرے ماں باپ کی اتنی طاقت نہیں ہے تو میں اپنی نیکیاں اپنے والدین کو دے دوں، ہے نا؟ ایسا تو کوئی پروسیس نہیں ہے، لیکن یہ غیبت ہی ایک ایسا پروسیس ہے کہ آپ اپنی نیکیاں ان غیبت کرنے، جس کی آپ غیبت کر رہے ہیں، ان کو دے دیتے ہیں۔ تو کہا کیا جا رہا ہے کہ بندے کتنے بے وقوف ہیں کہ وہ ان لوگوں کو اپنی نیکیاں دے دیتے ہیں بجائے اس کی کہ اپنے والدین کو دیتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہمارے ذہن اتنے تازہ ہیں، اتنے فریش ہیں، ہمارے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ ہم اپنے والدین کی غیبت کبھی نہیں کر سکتے، ہے نا؟ الحمدللہ۔ تو
यहाँ पर इस गीबत से अपने जहनों में इस बात को फीड कर लें कि जब भी ऐसे मौके आए मुझे खुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। और बेहतरीन मुसलमान कौन है? जो लोगों को खैर की बात बताए, जो लोगों को बुराई से रोके, जो लोगों को अच्छी बात बताए। आपको कोई झगड़ा नहीं करना है, आपको कोई तेज आवाज में नहीं बोलना है, आपको कोई गुस्सा करके नहीं कहना है, आपको आराम से कहना है कि हम गीबत नहीं करेंगे, है ना। जहां पर भी गीबत की बात आ रही हो फौरन से आपस में बात कर ले, हम गीबत नहीं करेंगे। एक तो भाई का मुर्दा भाई का गोश्त खाने के हदीस को सामने लाएंगे, और दूसरा अपनी नेकियां देनी पड़ेंगी। और मेरी नेकियां तो मुझे बहुत प्यारी हैं। जिस तरह से मेरे लिए मेरी ज्वेलरी है ना, मेरी सेविंग्स हैं, हम किसी को दे सकते हैं ऐसे ही लो ले लो? नहीं। तो फिर इस तरह से अगर जहन बनाएंगे तो फिर हमारे लिए शैतान की चालों से बचना आसान हो जाएगा। तो करेंगे इंशाल्लाह। इरादा करें इंशाल्लाह आज से अल्लाह की खातिर अपने आप को गीबत के उन तमाम रास्तों से बचाने की कोशिश करेंगे। रेज योर हैंड्स। करते हैं नियत इंशाल्लाह। अपनी नेकियां दूसरों को देने से बचेंगे और इस हदीस को हमेशा जहन में रखेंगे, और अपनी जबान को का गीबत का इस्तेमाल करने से बचेंगे। माशाल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सब ने जो हैंड रेस किए हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए क़यामत के दिन आखिरत के उस वक्त जब अल्लाह हिसाब लेंगे, उस वक्त आपको आपकी ये नियत, आपका ये इरादा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतरीन खुशखबरियों के साथ आपको इसकी जज़ा दें इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारी माशाल्लाह सिस्टर्स ने हैंड रेस किए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको और आपके तमाम घर वालों, हमारे हम सब के तमाम उम्मत को इस बीमारी से बचने की तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब कुछ देखने वाले हैं, इस बात का एहसास करेंगे इंशाल्लाह। जब ये बात जहन में आ जाएगी, हमारा ईमान भी मजबूत हो जाएगा, और हमारे लिए इन इस अल्लाह के देखने वाली जो कैफियत हमारे जहन में लाएंगे, तो फिर शैतान को भी हराना आसान हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, किसी की तारीफ में मुबालगा करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, एक शख्स दूसरे शख्स की तारीफ कर रहा है और तारीफ में बहुत मुबालगे से काम ले रहा था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने उसे हलाक कर दिया। या ये फरमाया कि तुमने उस शख्स को की कमर को तोड़ दिया। यानी किसी की तारीफ में भी, अगर किसी की तारीफ भी कर रहे हैं तो उसमें हमारे लिए अच्छे अल्फाज होने चाहिए, उसमें कहीं से कोई कमी या अपने आप को उसका क्रेडिट नहीं देना चाहिए, है ना। अप्रिशिएट करना तो बहुत अच्छी चीज है, ये हमारी जबान का बेहतरीन है कि हम किसी के भी काम को अप्रिशिएट करें। देखिए, चाहे घर में हमारे छोटे कोई भी काम करते हो, उनको भी अप्रिशिएट करना क्या है, हमारे लिए बेहतरीन है। और फिर या फिर क्या कहा जाता है, एक सास बहू के रिलेशन में एक ये ट्रिक दी जाती है कि अगर आपको अपनी अहमियत और अपनी इज्जत बनानी है, तो अपनी पर्सनैलिटी में अपनी बहू को अप्रिशिएट करना सीखें, उसके अच्छे कामों की तारीफ करें। तो इंशाल्लाह जो भी बाकी सभी चीजें हैं, इन सबको मिला के अल्लाह के साथ हमको ये इरादा करना है, अल्लाह से मदद मांगनी है कि अल्लाह मुझे झूठ से बचाइए, अल्लाह मुझे गीबत से बचाइए, अल्लाह मुझे चुगली से बचाइए, है ना। चुगली क्या है? चुगलखोर कहाँ दाखिल नहीं होगा? जो जिसके लिए हम जिंदगी गुजार रहे हैं, जिसके लिए हम यहाँ कमा रहे हैं, जिसके लिए हम अपने आमाल जमा कर रहे हैं, वहां जहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं वही नहीं दाखिल होगा। अब सोचें कि आप अपनी जिंदगी का सारा प्रोसेस जो है वो जन्नत जाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन चुगली एक ऐसी चीज है, यहाँ की बात वहां लगा देना और दूसरे को खबर दे देना, अपने आप को अच्छा बना लेना, ये सारी चीजें क्या हैं, आपको जन्नत जाने नहीं देंगी। डोर क्लोज। किसके लिए दरवाजे बंद है? चुगलखोर,
जो दुनिया में चुगली किया करते थे उनके लिए दरवाजे बंद हैं, जन्नत के दरवाजे बंद हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए आसानी करें। और इंतकाल जिनका हो गया हो उनकी बुराई करना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस बुराई से दूर रखें। और उसके बाद ताना देना, ताना एक बहुत ही बुरी बीमारी है। ये क्या करती है, लोगों के दिलों में अपने लिए बुराई बैठाती है। और फिर आप भी जिसको ताना देते हैं उसकी नज़र में क्या आप अच्छे हो गए? बिल्कुल नहीं, है ना। लोग तो फिर उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते हैं जो दुनिया में लोगों को ताना दिया करते हैं। ताना देने वाला, कोई उसके पास कोई बात, कोई मशवरा लेना, कोई बात करना, कोई कोई भी किसी तरह का कांटेक्ट रखना पसंद नहीं करते कि अभी मुझे बात सुनने को मिल जाएगी, है ना। या फिर कोई काम कर रहे होते हैं और बीच में से टोक टोक दें या कोई ताना दे दें, कोई पुरानी बात को लेकर के बात सुना दें। ये सारी बीमारियां हैं हमारी जबान की। हमें अपनी जबान का, अल्लाह ने हमें अपनी जबान सिर्फ अल्लाह के जिक्र के लिए दी है, तो इसको इंशाअल्लाह खैर के कामों में लगाएं। इसको ताने से, किसी की ऐब निकालने से, बुराइयों से बचाएं। जब आप अपने आप को अल्लाह के रास्तों में बिजी कर लेंगे तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी आपकी मदद करेंगे, क्योंकि आप अल्लाह से मांग रहे हैं जन्नत जाने के लिए, तो अल्लाह आपकी मदद करेंगे आपको जन्नत ले जाने के लिए, आपको जन्नत तक पहुंचाने के लिए। तो जन्नत तक पहुंचने के लिए तो इन तमाम बीमारियों से बचना होगा और इनको छोड़ना भी होगा। और इनकी बेस्ट मेडिसिन क्या है बताइए? इन तमाम बीमारियों से झूठ, गीबत, चुगली, ऐब निकालना, किसी की बुराई करना, किसी की बेइज्जती करना, किसी को ताना देना, लड़ाई झगड़ा करना, गाली देना, किसी पर इल्जाम लगाना, किसी की बेइज्जती करना, किसी को ऐसे अल्फाज कह देना कि उसको रोना आ जाए, या फिर किसी बात पर बहस करना, फिजूल की बातें करना, किसी पर बहतान लगाना, क्या है इन सब की बेहतरीन एक दवा? बताएं, बेस्ट मेडिसिन क्या है हमारी? ये जिक्र करना, सब्र करना। और बताइए मैसेज में बेस्ट मेडिसिन क्या है इस बीमारी की, इन बीमारियों की? सबसे बेहतरीन दवा हमारी, जो बहुत आसान है, लेकिन अगर हम इरादा कर लें, अगर हम क्या कर लें, अगर हम इरादे कर लें, क्या है बेस्ट मेडिसिन? बेस्ट मेडिसिन क्या है? अपने आप को याद दिलाना, रिमाइंडर, कंट्रोल योर टंग। हम्म चलते फिरते जिक्र करना, और साइलेंस इज गोल्ड, खामोश रहना। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल सही, माशाल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको भी इससे भी बेहतरीन इल्म दे, माशाल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दिया। जी, जबान की हिफाजत करना और साथ में खामोशी अख्तियार करना बेहतरीन दवा है ये हमारी बीमारियों की। कितनी सारी बीमारियां होती हैं दुनियावी, जिसके लिए आपको परहेज करना होता है। इन बीमारियों के लिए आपको परहेज करना होगा क्या? कंट्रोल योर टंग। कंट्रोल योर टंग आपका परहेज करना है ये। अपनी जबान पर काबू पाइए, अपनी जबान को काबू में रखिए। बेहतरीन है वो लोग जो दुनिया में अपनी जबानों पर काबू पाया करते हैं, उनके उनको जो कंट्रोल है उनके पास, उनका, है ना। हमारे पास कंट्रोल है ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम लोग को सलाहियत दी है कि हम भूख को बर्दाश्त कर सकते हैं, हम पानी की प्यास को पानी की प्यास अगर लग रही है तो हम उसको थोड़ी देर रोक सकते हैं। कोई चीज की ख्वाहिश है तो उनके उसके रिस्क होने तक हम रुक सकते हैं, है ना। कितनी सारी कंट्रोल है, एक ये सबसे बड़ा कंट्रोल अल्लाह ने आपको दिया है। क्या है कंट्रोल? हमारी जबान का, जबान को काबू में करने का कंट्रोल हमारे पास है। और हमें बस इसको उस वक्त पर इस्तेमाल करना है जब इसके इस्तेमाल करने का वक्त है। इसी तरह से होता है ना, किसी को शुगर होता है, उसके सामने आप मिठाई का, बहुत अच्छी वाली मिठाई का बॉक्स ला के रख दें, वो क्या कहते हैं, या फिर कोई हलवा, या फिर कोई बहुत टेस्टी गुलाब जामुन, कुछ भी जो बहुत टेस्टी होता है, उसको देख के फौरन दिल करता है कि बस अब तो मैं खा लूं, है ना। थोड़ी सी आज बदपरेजी हो जाए। लेकिन उस वक्त पर अगर वो शुगर पेशेंट अपने आप को कंट्रोल कर लें तो फिर उनके लिए शुगर को लेवल में रखना उनके लिए क्या हो जाता है?
आसान हो जाता है ना। यही चीज आप इसको सेम इससे सिमिलर कर दें, सेम, कि जब वक्त आएगा जी, मीठा खाने का मन कर गया आप लोगों का। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें मीठी जबान दे, अल्लाह है ना, सबसे बेहतरीन क्या है? मीठा, मीठी जबान। अल्लाह हमें मीठी जबान दे दें, बस सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। अब बस इस पर लोग कहेंगे कि अब सामने वाला तो मेरे साथ ऐसा है, मैं तो इतना अच्छे से रहती हूँ, मैं तो इतने अच्छे से रहती हूँ, मैं तो इतने अच्छे से रहती हूँ, लेकिन सामने वाले को तो जिद हो गई है मुझसे जो है खराब तरह से, मुझसे बुरी तरह से पेश आने की, तो रहने दे, है ना। अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह सुन भी रहे हैं, सबको अपना अपना हिसाब देना है। बस आप अपने जहन को फ्री कर लें, अल्लाह भी देंगे इनको जवाब। अल्लाह इनसे इनका हिसाब लेंगे। मुझे क्या करना है? मुझे तो मेरे अल्लाह को राजी करना है। मुझे तो अपनी जबान का जो अल्लाह मुझसे हिसाब लेंगे कि तुमने अपनी जबान का क्या इस्तेमाल किया, क्या तुमने इस आज़ा का सही इस्तेमाल किया, क्या तुमने शुक्र अदा किया, कितना जिक्र किया। मैंने तो बताया था, जिक्र करोगे तो क्या होंगे? तुम्हारे दर्जे बुलंद होंगे। कितने दर्जे बुलंद करवाए तुमने अपने? क्या कहेंगे? हम नहीं कर पाए। जिस वक्त पर था मुझे कंट्रोल करना, मैंने नहीं कंट्रोल किया, मैंने ताना दे दिया, मैंने अपना दिल का सारा क्या कहते हैं बोझ निकाल दिया, मैंने गुस्सा कर लिया, मैंने ऐसी बात कह दी जो मुझे नहीं कहनी चाहिए। कितनी बार ऐसा होता है ना, बाद में अफसोस होता है, हाँ मैंने गलत किया, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, है ना। या फिर कोई आपसे कहे गलती आपकी है, आपको इस तरह से नहीं कहना चाहिए, फिर आप फील करते हैं हाँ गलती तो है, मैंने गुस्से में कह दिया। फिर क्या होता है? नुकसान तो हमारा है। अब बाद में अल्लाह क्या कह रहे हैं? अब कंट्रोल तो रहा नहीं, परहेज तो किया नहीं। जिस तरह शुगर पेशेंट नहीं करते हैं, वो खा लेते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं? आपने उस वक्त पर कंट्रोल कर लेना था, आपने जब नहीं किया, अभी देखिए फिर क्या हुआ, आपको ही परेशान होना पड़ा। उसी तरह से जो हमारे हिसाब किताब का दिन होगा ना, उस वक्त हमें अपनी इन तमाम गुनाहों को जो है ना खुद ही हमारा वबाल बन जाए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे हमारे हिसाब बेहतरीन हो, अल्लाह हमारे तमाम आज़ा का हिसाब देना हमारे लिए आसान करे, और हम सबका, हमारे तमाम घर वालों का नाम अमाल हमारे सीधे हाथ में दे इंशाल्लाह। तो अपने दिमाग में, अपने जहन में हमेशा अपने आप को बना लें इस तरह से कि मुझे अपनी जबान को काबू में करना है। तो इन तमाम हदीस को जो भी आपने पढ़ी, इनको पढ़ने के बाद जबान से होने वाली जितनी भी हलाकतों का अंदाज़ा कर लीजिए कि अपनी जबान को, इसकी जितनी भी संगीनियां हैं इनसे बचाने की कोशिश करनी है। और हमारे प्यारे, हमारे सामने हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक बतौर नमूना मौजूद है ना। आप सबको मालूम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक हमें बता के गए हैं जिंदगी में किस तरह से रहना है। आप सबको कई सारे किस्से भी याद होंगे ना, छोटे छोटे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के। किस तरह एक कूड़ा फेंकने वाली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब भी वो गुजरते थे, रोज कूड़ा फेंकती थी, रोज कूड़ा डालती थी। सोचे अगर कोई हमारे साथ ऐसा करे तो हम क्या करेंगे? हम एक वक्त भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, है ना। हमारे पास तो इतनी बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह से मांगे अल्लाह मुझे वो इखलाक दें, वो बेहतरीन, बेशक अल्लाह ही दे सकते हैं, लेकिन अगर मैं कोशिश करूं तो अल्लाह की मदद के बाद उसको हम आसान भी कर सकते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक जैसे लेने वाले बने, अल्लाह उनसे, अल्लाह से दुआ करें इंशाल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? उसको गुस्सा करते थे, उसको बातें सुनाते थे, उसको बुरा भला कहते थे, उसको लोगों में जलील करते थे, लोगों को बुला के जमा करके बताते थे कि देखो ये मेरे पर क्या करती हैं, इनका क्या रवैया है मेरे साथ। बिल्कुल नहीं। तो सारी चीजें हमें समझाने के लिए है कि देखें, ये जिंदगी गुजारना, दुनिया की जिंदगी एक आजमाइश की जगह है। यहाँ पर सब कुछ आपके हिसाब से नहीं हो सकता। आपके साथ रहने वाले लोग भी आपके मुताबिक नहीं हो सकते। उनके जहन और आपके जहनों में बहुत ज्यादा फर्क है। बट आपके साथ जो रिश्ते हैं, आपके साथ जो लोग रह रहे हैं, आपको उनके साथ एडजस्ट करना होगा, कॉम्प्रोमाइज करना होगा, दरगुजर करना होगा। यही तो है ना इख्लाक। क्या आता है? दरगुजर करिए, है ना, नजरअंदाज करिए, माफ कर दीजिए, है ना, भूल जाइए, लोगों की बातों को दिल से ना लगाइए। इतनी सारी बातें हैं हमें सिखाने के लिए, लेकिन हम करते हैं
नहीं, बहुत मुश्किल ना, लेकिन नहीं, अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह ताला मेरे लिए आसान कर दिए। जो रिश्ते आपने मुझे दिए हैं जहाँ मैं हूँ, इनके साथ रहना खुशी खुशी मेरे लिए आसान कर दिए, और मेरी ज़िंदगी में सुकून दीजिए, और मुझे मेरी ज़बान का सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाइए। और साथ आज ये भी दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला मुझे मेरी ज़बान पर उस वक्त पाने की तौफीक अता फरमाइए जिस वक्त पर उसको इस काबू पाना चाहिए। यानी जब ऐसा मौका हो, उस वक्त पर हम क्या करेंगे, इस रिमाइंडर को ज़हन में रखेंगे, और उसके बाद जो मेडिसिन है वो क्या है, खामोश, खामोशी इख्तियार करना। इंशाल्लाह खामोशी इख्तियार करेंगे। खामोशी बेहतरीन दवा है, तमाम बीमारियों की सबसे बेहतरीन दवा खामोशी है। देखें, इसको अपना के देखें, एक्सपीरियंस करें। लेकिन अब डिप्रेशन में ना हो जाएं, अब बिल्कुल फ्रस्ट्रेट ना हो जाएं। सब कुछ छोड़ना भी होगा, दरगुजर भी करना होगा, अपने जहन को कुरान की तरफ, अल्लाह के जिक्र की तरफ भी लगाना होगा। अल्लाह का जिक्र क्या है, सबसे बेहतरीन जिक्र है। अल्लाह का जिक्र करने वाले, वो तमाम बेहतरीन जाकिरीन, जिक्र करने वाले, उनकी भी लिस्ट अल्लाह के पास मौजूद है। जो अल्लाह की खातिर पूरा दिन काम हो, कुछ भी हो, अपने अपने जबान से अल्लाह का जिक्र किया करते हैं। चाहे वो स्टेयर्स से नीचे आ रहे हो, चाहे वो लिफ्ट से ऊपर जा रहे हो, चाहे वो वॉक करते हुए कहीं और जा रहे हो, हर तरह से, चाहे वो किचन में काम कर रहे हो, चाहे वो घर में कोई काम कर रहे हो, हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया करते हैं। तो है ना, कितने सारे अल्लाह के पास, जिस तरह से कहा जाता है ग्रुप्स होते हैं, अल्लाह के पास भी हैं साबिरीन के, अल्लाह हमें सब्र करने वालों में से बनाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन इखलाक की कुछ किस्से हम सब सुन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोशिश करेंगे अल्लाह से दुआ मांगने की। और बुखारी की हदीस भी क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया करते थे, तुम में सबसे ज्यादा बेहतर, मोस्ट, क्या है, सबसे बेहतर वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों। क्या है, हम सब के अखलाक कैसे हैं, हम खुद अपने आप मुहासबा करें। कोई हमारे साथ कैसा है, अब ये इससे ना मैच करें। अब आपको तो ये ध्यान ही नहीं देना है कि कोई हमारे साथ कैसा है, कोई हमारे साथ कैसा है वो उसके अमाल हैं। मैं कैसी हूँ, मेरे अमाल मेरे साथ, उसके अमाल उसके साथ। आपको आपके हुकूक दे दिए गए हैं, है ना, दो तरह के, हुकूकुल अल्लाह और हुकूकुल इबाद। दोनों बातों को जहन में रखना है कि जब हुकूक अल्लाह ने दिए हैं तो इसका मतलब क्या है, कि इसका भी हिसाब होगा, क्या अदा किया। अब आप कहें कि सब कुछ मैं ही करूं, सारे रिश्ते, सारी जिम्मेदारियां सब कुछ मैं ही निभाऊं, लोग तो मेरा फायदा उठाते हैं। अपने जहनों को इन शैतानी बातों से दूर रखें, ये सब शैतानी बातें हैं। आपको आपका हिसाब देना है, हर एक हुकूक का हिसाब देना है। आप बस खामोशी इख्तियार करें, अपनी जबान पर काबू रखें, अल्लाह से मदद मांगे। जब ये कोशिशें करके आप अल्लाह से मदद मांगेंगे, अल्लाह आपके लिए जिंदगी को गुजारना उन तमाम लोगों के साथ इंशाल्लाह आसान करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको हाथ और जबान से दूसरे मुसलमान को महफूज रखें। हमारी जबान और हमारे हाथों से हम किसी को तकलीफ देने वाले ना बने, और अल्लाह हमें अपनी जबान की हिफाजत करने की भी तौफीक अता फरमाए। एक और हदीस आपके सामने है। सईदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमाल में सबसे अफजल कौन सा अमल है। ना, हमारे जहनों में भी ये सवाल होना चाहिए कि अमाल जो हमें करने हैं, जो हम करते हैं ना माशाल्लाह, उसमें सबसे अफजल कौन सा है, सबसे अफजल कौन सा है, कौन सा हो सकता है सबसे अफजल अमल, बताइए। सदका करना, अच्छा, और कौन सा है ना। अमाल तो माशाल्लाह हम सब रोज कर रहे हैं, आप सब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अमाल की लिस्ट में
सब माशाल्लाह बहुत अच्छे से अपने अमाल सेंड करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल करें। तो सवाल क्या है, अमाल में सबसे अफजल कौन सा अमल है? जल्दी जल्दी बताइए। सबका करना, सिला रहमी, इखलाक। जी। हम्म। और हाँ, जी बिल्कुल सही माशाल्लाह सिस्टर शाजीना, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को अपनी जबान से तकलीफ ना देना। और एक और है यहाँ पर हदीस है, अमाल में सबसे अफजल अमल कौन सा है? तो क्या बता रहे हैं? जी माशाल्लाह, हुस्न सुलूक सिस्टर नाजिया, बिल्कुल सही। तो फरमाया नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना। लेकिन सबसे अफजल अमल कौन सा है? हम सब माशाल्लाह पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल करें। लेकिन उसको वक्त पर पढ़ना, इसका भी आप ख्याल रखेंगे। नमाज को उसके वक्त पर पढ़ेंगे। फिर मैंने पूछा, फिर मैंने कहा फिर कौन सा? ए अल्लाह के रसूल, फिर कौन सा अमल? उसके बाद तो क्या फरमाया कि लोग तुम्हारी जबान से महफूज रहें, कि लोग तुम्हारी जबान से महफूज रहें। ये बेहतरीन अमल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए आसानी करें। क्या है दोनों? देखिए, दोनों जहन में रखिएगा। नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना, और दूसरा क्या है कि लोग तुम्हारी जबान से महफूज रहें। जी। अल्लाह हमारे लिए आसानी करें। तो हदीस तिरमिजी की है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो चीज सबसे ज्यादा जन्नत में दाखिल करेगी। अब यहाँ पे देखिए, अमाल तो पता चल गया ना सबसे अफजल कौन सा है। अब दूसरा, जहाँ हमको अमाल के जरिए से दाखिल होना है, कहाँ दाखिल होना है? जन्नत में दाखिल होना है। वहां एंटर होने के लिए ना, जैसे एक दरवाजे खुलते हैं, डोर ओपन होते हैं, हम उसमें धीरे धीरे अपना कदम एक स्टेप रखते हैं और दाखिल होते हैं। तो वो पहला स्टेप जो होगा वो क्या है, वो किन लोगों का है? देखिए, जो चीज सबसे ज्यादा जन्नत में दाखिल करेगी वो अल्लाह ताला का डर है और अच्छा इखलाक है। ये अपने तमाम घर में रहने वाले छोटों को सिखाएं, अपनी तरबियत में भी इस हदीस को लाएं। इसको सिखाना बहुत ही अहम है। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा, उसके लिए तमाम दुनिया को जीना, दुनिया के रिश्तों को निभाना, चाहे वो माँ बाप का हो, चाहे वो भाई बहनों का हो, और चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, उसको जीना उसके लिए आसान हो जाएगा। उनके साथ रहने वाले भी उसके साथ साथ सुकून में होंगे, क्योंकि उसके दिल में अल्लाह का खौफ है। कितनी बार हम लोग कहते हैं इनके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है ना, या फिर दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनके दिल में अल्लाह का खौफ दे दें। क्योंकि जिसको अल्लाह का खौफ होगा वो हर बुराई से क्या करेगा? अपने आप को बचाएगा। हर बुरी बातों से अपने आप को बचाएगा। हर बुरी थॉट, बदगुमानी से अपने आप को बचाएगा। और ये क्या है, उसके बाद जब अपने आप को अल्लाह का खौफ लाने के बाद कुछ बोलने, कहने, सुनने, करने के वक्त अल्लाह का खौफ होगा, तो फिर एक अच्छा इखलाक जो है वो आपका इनबिल्ट होगा आपके अंदर। फिर आप धीरे धीरे करके जो स्टेप चलेंगे अल्लाह का खौफ लेके, आपको अच्छे इखलाक तक पहुंचाएगा। क्योंकि आपको डर है, अल्लाह का खौफ है कि नहीं मैं झूठ नहीं बोल सकती, है ना, नहीं मैं तो चुगली नहीं कर सकती, मुझे अल्लाह का खौफ है, नहीं मैं तो बदगुमान नहीं हो सकती। इन तमाम हदीसों को अपनी जिंदगी में इंशाल्लाह अच्छे से बांध लें। ये सब मरने वाले के साथ उसके आमाल में उसको दिखाई देंगे। अल्लाह ताला का खौफ और अच्छा इखलाक जन्नत में उसको सबसे ज्यादा जो है दाखिल करेगी। वो क्या है? ये दो चीजें। उसके बाद दूसरी हदीस है, मुस्नद अहमद की रिवायत है, सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, फला औरत कसरत कसरत से नमाज, रोजा और सदका करने में मशहूर है, लेकिन वो अपनी जबान से अपने पड़ोसियों को सताती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नुमी है, वो जहन्नुमी है। फिर उसने कहा, या रसूल अल्लाह, फला औरत नमाज, रोजा, सदका, किसी चीज की कोई कमी नहीं करती है, और वो सिर्फ और वो सिर्फ कुछ
ही पैसे सदका करती है, लेकिन अपनी जबान से अपने पड़ोसियों को नहीं सताती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जन्नती है। देखिए, अल्लाह सुब्हान तआला आपसे सिर्फ आपके अमाल में अल्लाह के हुक्म, जिक्र, नमाज और सदका यही नहीं चाहते हैं, बल्कि अल्लाह चाहते हैं कि आप अपना दूसरों के साथ रवैया भी अच्छा रखिए, यानी आप अपने अच्छे अखलाक भी रखिए। अल्लाह को अल्लाह की सिर्फ नमाजें ही नहीं चाहिए, अल्लाह को सिर्फ सदका और रोजा नमाज ही नहीं चाहिए, बल्कि उसके साथ साथ आप किसी को तकलीफ देने वाले ना हो, आप किसी को परेशान करने वाले ना बने, आप किसी की आंखों में आंसू लाने वाले ना बने, किसी को सताने वाले ना बने। अल्लाह ये चाहते हैं। तो अगर कोई अ, नमाज पढ़े और रोजा रखे और सदका करे, किसी चीज में कोई कमी ना करे, लेकिन उससे लोग परेशान हो या फिर वो अपने पड़ोसियों को सताती हो या फिर लोग भी उससे परेशान होते हो उसकी जबान की वजह से, तो वो क्या है, कितना ही इबादत कर ले लेकिन क्या कहा, वो जहन्नुमी है। तो कितनी अहमियत है हमारी जबान की, कितनी ज्यादा अहमियत रखनी है। देखिए, जिस तरह से हमारे घर में रहने वालों के हुकूक होते हैं, उसी तरह से पड़ोसियों के भी हुकूक होते हैं ना। तो इंशाल्लाह उसको भी लेने वाले बने, खैर खैरियत लेना, उनके उनको किसी चीज की जरूरत हो, उनकी जरूरत को पूरा कर देना, इन सब के बेहतरीन अजर हैं। आप दुनिया में किसी की जरूरत को पूरा करेंगे, अल्लाह आपकी जरूरतों को पूरा करेगा उस वक्त पर जब आपको जरूरत होगी। उसके बाद दूसरी हदीस आती है अबू दाऊद की। सैयदना अबू बरजा बरजुल आला सिल्मी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उन लोगों की जमात जो सिर्फ जबान से ईमान लाए, सिर्फ जबान से ईमान लाए हो और उनके दिलों में ईमान दाखिल नहीं हो, और उनके दिलों में ईमान दाखिल नहीं हुआ, मुसलमान की गिबत मत किया करो और ना उनकी इज्जत और आबरू की दर पे हुआ करो, इसलिए कि जो किसी की इज्जत के दर पे होता है, अल्लाह उसकी इज्जत के दर पे हो जाता है, और जिसकी इज्जत के दर पे अल्लाह हो जाए तो उसको उसके घर में ही रुसवा कर देता है। देखिए, किसी की इज्जत के साथ खेलना, किसी की बेइज्जती करना, किसी की इज्जत को चूर चूर कर देना, क्या है, अल्लाह ने बताया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, कि अ, अल्लाह उसके दर पे हो जाता है। और अल्लाह जिसके दर पे हो जाए, अल्लाह उसका अगर इम्तिहान लेना दुनिया में ही लेना चाहे तो फिर उसके घर में ही उसको रुसवा कर देता है। अब आप ये चाहेंगे कि बस अब अभी हो जाए ऐसा, ये हदीस जो बता रही है बस ये अब आज ही हो जाए, अगर ऐसी कोई बात हुई है तो अपने जहन को बिल्कुल इस तरह से ना बनाए, हर चीज में जल्दबाज ना हो, उनके उस वक्त का अल्लाह देखेंगे ना। अल्लाह को जब गैर मुनासिब लगेगा, अल्लाह इम्तिहान लेंगे, और जिस तरह से ये हदीस है, उसको उसके घर में ही रुसवा कर देते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जो लोगों की इज्जतों को चूर चूर करने वाले हैं। तो इस हदीस से अपने आप को मुतमईन कर लें कि मुझे अपने जहनों को डिप्रेशन में नहीं ले जाना है, इसलिए मुझे दुनिया में अब तक के अल्लाह ने जिंदा नहीं रखा है, तो मुझे क्या करना है, उस वक्त, इन वक्तों को, इन बातों को अल्लाह पर छोड़ देना। एक दिन में नहीं, दो दिन में नहीं, एक वीक में नहीं, वन मंथ में नहीं, कभी तो अल्लाह की पकड़ आएगी, है ना। अल्लाह हिसाब लेंगे, और जरूर लेंगे अल्लाह हिसाब। तो फिर मैं जो हूँ इनकी वजह से इनके जैसी ना बन जाऊं। ये हदीस आपको समझाने के लिए कि अगर हमारी इज्जतों को कोई चूर चूर कर देता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसको अपना हिसाब अल्लाह को देना है बखूबी, और अल्लाह जिसके दर पे हो जाए उसको उसके घर में ही रुसवा कर देता है। यानी जो आपको किसी ने आपको बेइज्जत किया, वो खुद ही एक दिन अल्लाह के हुक्म से बेइज्जत हो जाता है सबकी नजरों में। तो वो वक्त भी जो है वो अल्लाह के हाथ में है, हमें जल्दबाज नहीं होना है। दूसरी हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुझे मेरे रब अज़्ज़ व जल ने मेराज अता की तो उस रात में एक कौम पर गुजरा, उनके नाखून तांबे के थे, नेल्स किसके थे, तांबे के थे, और उन नाखूनों से अपने चेहरे और अपने सीने खुरच रहे थे अपने सीनों को और अपने चेहरों को, किससे, अपने नाखूनों से, और वो नाखून कैसे थे, तांबे के थे। तो मैंने कहा, ए जिब्राइल,
یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عزت اور آبرو کے در پہ رہتے ہیں، ان کے پیچھے رہتے ہیں۔ تو دیکھیے کتنی ہی بری سزا ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں غیبت کرتے ہیں اور لوگوں کی عزتوں کو چور چور کرتے ہیں، کہ ان کے ناخن جو ہے وہ تانبے کے ہو جائیں گے اور وہ خود ہی اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینے کو کھرچ رہے ہوں گے۔ کتنی تکلیف دہ سزا ہے۔ تو انشاءاللہ ان حدیثوں کو سننے کے بعد جس راستے پر آپ آج چل پڑے ہیں، ایوری فرائیڈے ماشاءاللہ آپ سب جمع ہوتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے آپ سب کس لیے جمع ہو رہے ہیں، آپ کی نیتیں جو بھی آپ کے ذہنوں میں ہیں اپنی اپنی اصلاح کے لیے اللہ کی توفیق سے، کہ اللہ نے ہمارے لیے اس دین کو سیکھنا ہمارے لیے آسان کیا، اور اس کو سیکھنے کے لیے اللہ نے ہم سے بھلائی جو چاہی ہے وہ ہمیں جنت دینا چاہے۔ بھلائی میں کیا دینا چاہے؟ اگر آپ کسی کے لیے کوئی بھلائی چاہتے ہیں تو آپ اس کو کچھ دینا چاہتے ہیں، اللہ آپ کو جنت دینا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ تم دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے ہو، اگر تم دنیا کے لیے بنائے گئے ہوتے تو یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتی، کبھی ختم نہ ہوتی، کیونکہ جو انسان جو بھی چیز جس چیز کے لیے بنائی جاتی ہے وہ اس کے لیے ہمیشہ ہوتی ہے، اس کے لیے ہمیشہ رہنے والی ہوتی ہے۔ لیکن ہم کس کے لیے بنائے گئے؟ ہم دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے۔ اللہ نے ہمیں اب تک زندہ اس لیے نہیں رکھا ہے کہ ہم لوگوں کی باتوں پر غور کریں اور اپنی زندگی کو اللہ کی عبادتوں سے، نمازوں سے، ذکر سے، اللہ کی دینی کلاسز سے، ہر چیز سے اپنے آپ کو جو دور کر لیں اور بس ان کی باتوں میں فرسٹریٹ ہو کے اپنا دن پریشان ہو کے گزاریں۔ ہر نئی بات، ہر پرانی بات کو ذہن میں رکھے رہیں اور ہمارے لیے عمل کرنا مشکل ہوتا جائے۔ اپنے اپنے ذہنوں کو ہر ایک بات جو کسی کی کہی ہوئی، کسی کی بولی ہوئی، اس سے اپنے ذہنوں کو خالی کر لیں۔ جب آپ نے معاف کر دیا سب کو، یا پھر آپ کہیں کہ آپ کا حساب آپ کی زندگی میں جو ظلم ہو رہا ہے یا جو آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اس کا حساب اللہ ہی لیں گے۔ جب آپ کے پاس یہ ایمان ہے، آپ کے پاس یہ لیول ہے موجود، تو پھر آپ کو کس بات کی پریشانی ہے، پھر کیا مشکل ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ مجھے اب ان باتوں کو اپنے ذہنوں سے نکالنا بھی ہوگا۔ تبھی تو میرا ایمان ہے کہ اللہ ان کا حساب لیں گے۔ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ اب اللہ ان کا حساب لیں گے، میں نے اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کے اوپر سب چھوڑ دیا، لیکن مجھے اللہ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہے، اچھی اچھی دعائیں کرنی ہے، اللہ پر پورا یقین رکھنا ہے، اور بالکل نہیں کہنا ہے کہ میری ہی زندگی میں ساری پریشانیاں ہیں، سارے خوش ہیں بس ایک میں نہیں خوش ہوں۔ سارے ہنسی خوشی زندگی جی رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اچھے سے کھا رہے ہیں، اچھے سے پہن رہے ہیں، خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں، ایک میں ہی پریشان ہوں، ایک میری ہی زندگی میں مشکلیں ہیں۔ مشکلیں آتی ہیں آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، مشکلیں آتی ہیں آپ کا امتحان لینے کے لیے، مشکلیں آتی ہیں کیونکہ آپ اب تک دنیا میں زندہ ہیں، اس لیے جو چلا گیا اس کی مشکلیں کہاں ہیں؟ ختم، ساری مشکلیں ختم، ساری فکریں ختم، ساری پریشانیاں یہیں کی نہیں۔ اب اس کو لوگوں سے کیا شکایت تھی، لوگوں سے کیا پرابلم تھی، لوگوں سے کیا اس کو ظلم ہوئے، لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا کیا، کچھ باقی ہے؟ اب وہ کچھ کلیریفیکیشن ہو سکتا ہے؟ اب تو دنیا کا سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب میرا بندہ میرے سپرد کر دے اپنی تمام پریشانیوں کو تو پھر اب میرے راستے پر لگ جائے، یعنی نماز، قرآن کی تلاوت، ذکر اذکار، روزہ اور جو بھی نفلی عبادتیں ہیں، ہر چیز میں آگے بڑھتا رہے، اور بڑھنا بھی چاہیے۔ دنیا کا ہر دن، دنیا کی ہر صبح ہمارے لیے انکریز ہونی چاہیے، ہمارے اعمال میں انکریز ہونی چاہیے۔ ہم پیچھے نہیں ہونا چاہیے، ہم آگے ہونے چاہیے ہمیشہ، انشاءاللہ۔ جی، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، جو ہے الحمدللہ، جو نہیں ہے الحمدللہ، جو چلا گیا اس میں بھی اللہ کی مرضی تھی، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے اس کا یہاں ہونا اس کے لیے کیا وبال ہوتا، یا اس کا یہاں ہونا میرے ساتھ کیا وبال ہوتا، یا پھر
جو نقصان ہو گیا وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ اس نقصان کے ہونے کے بعد میں اللہ سے قریب ہو گئی، اس چیز کو میری زندگی کے لینے کے بعد میری زندگی ہی بدل گئی، میں اللہ کے قریب ہو گئی، یا اللہ نے آپ کے درجے بلند کر دیے۔ ہر وہ چیز جو آپ کی زندگی سے چلی جائے یا آپ کے پاس نہیں ہو یا پھر آپ اس کو حاصل نہ کر سکیں، اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں فٹ کر لیں، اس میں ضرور کوئی میرے لیے ہی خیر ہوگی۔ بہت سی دعائیں ہیں آپ کی جو ابھی تک ویٹنگ میں ہے نا، بہت ساری دعائیں جو آپ سب چاہتے ہیں میری یہ دعا قبول ہو جائے، میری یہ والی تو اب ہو ہی جائے قبول، ہے نا، کتنی ساری دعائیں ہیں، اور یہ تو میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے لیکن سب سے پہلے یہ والی دعا قبول ہو جائے۔ کتنی ساری دعائیں ہوتی ہیں ہماری، سب کے لیول بھی الگ الگ ہوتے ہیں، یہ دعا کب قبول ہوگی؟ اللہ تعالیٰ پلیز آپ میری یہ دعا قبول کر لیجیے، ہے نا۔ ساری دعاؤں کے اپنی اپنی محبت ہے ان دعاؤں سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی تمام دعاؤں کو قبول کریں۔ اگر ہم سب کے لیے خیر ہے، ہمیشہ اپنے لیے یہی ذہن میں بنائیں، جو بھی اللہ سے مانگے اس کے لیے اللہ سے اس طرح مانگے کہ اللہ اگر یہ چیز میرے لیے خیر ہے، اگر یہ میرے بچوں کے لیے خیر ہے، اگر یہ میرا زندگی میں یہ فیصلہ ہونا میرے لیے خیر ہے، اگر یہ رشتہ میرے لیے خیر ہے، اگر یہ بات میرے لیے خیر ہے، اگر یہ ہونا، یہ جو کہہ رہے ہیں میرے پیرنٹس، یہ ہونا میری زندگی کا جو بھی ہے، اس میں اگر میرے لیے خیر ہے تو آپ میرے لیے قبول کیجیے۔ اپنی ہر دعاؤں کو بھی مانگنے کے بعد اللہ سے بس کہہ دیا کریں اللہ اگر اس میں میرے لیے خیر ہے تو آپ قبول کر لیں۔ دیکھیے جب جو چیز میں بھی دیری ہوتی ہے نا، اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، تو آپ نے سنا ہوگا مصلحت کیسے ہوتی ہے؟ اس چیز کا ابھی آپ کو مل جانا ابھی آپ کے لیے خیر نہیں۔ جس طرح سے ایک بہت آسان سے اگزامپل سمجھایا جاتا ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو نائف نہیں دے سکتی، اپنے بچے کو گیس آن کر کے اس کے پاس بیٹھنے اور کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتی، ایک ماں اپنے بچے کو بائک ڈرائیو کرنے، کار ڈرائیو کرنے نہیں دے سکتی، ایک ماں اس کی خیر خواہ ہوتی ہے، اس کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، اس کو اتنا پیار کرنے والی ہوتی ہے جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ایک ماں کے 70 درجے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابھی آپ کو نہیں دے سکتے، اللہ کو بہت اچھے سے معلوم ہے کہ یہ دعا ابھی آپ کے قبول ہونے کا صحیح وقت نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ پہ یقین بنائے رکھیے، جس طرح سے ایک ماں اس عمر میں بچوں کو اس کے کہنے پر کچھ بھی ڈرائیو کرنے لینے نہیں دے سکتی، وہ تمام چیزیں جو اس کو ابھی سمجھ میں نہیں آتی اس کے لیے نقصان ہے، اس کو نہیں پتا ابھی کیسے یوز کرنا ہے، اس کو اس کے بڑا ہونے کا انتظار کرتی ہیں، جب وہ بڑا ہو جائے، جب آپ ڈرائیو کریں، جب آپ بڑے ہو جائیں، جب آپ نائف لے سکتے ہیں، جب آپ بڑے ہو جائیں، جب آپ کچن میں آ سکتے ہیں، ہے نا، ہر چیز کی اجازت ان کو ان کی ایج کے آنے پر ملتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ بھی آپ کی دعاؤں کو ان اجازت جب ہی دیتے ہیں جب صحیح وقت آتا ہے، جب اچھا وقت ہوتا ہے۔ تو اللہ سے بالکل نا امید نہیں ہو، اللہ سے اچھی امید رکھیں کہ میری یہ دعا اپنے وقت پر ضرور قبول ہوگی اگر میرے لیے خیر ہے تو۔ خیر آتے ہیں حدیث پر۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ آدمی ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ ابھی تک آپ نے دیکھا سب سے اچھا عمل کیا ہے نا، اور جنت سب سے زیادہ کن چیزوں سے انسان داخل ہو سکے گا۔ ابھی یہاں پر کیا ہے، اللہ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے، پھر اب یہاں پہ ناپسندیدہ، جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص ہے وہ کون ہے؟ جو سخت جھگڑالو ہو، جو جھگڑا کرنے والا ہو۔ اس سے بھی انشاءاللہ اپنے آپ کو بچائیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان تمام جھگڑے کے وقت اور ان تمام لوگوں سے جو جھگڑا کرنے والوں میں ہمیشہ آگے رہتے ہیں ان سے ہم سب کی حفاظت کریں اور ہمیں دور رکھیں۔ دوسری سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس چیز نے سقر میں داخل کر دیا، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم بے ہدہ بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کر کیا کرتے تھے؟ گپ شپ کرتے تھے، بحث کرتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ زیادہ بحث کرنا، زیادہ
باتیں کرنا بھی کیا ہے ہمارے لیے برا ہے. اس لیے تو کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, the prophet صلی اللہ علیہ وسلم said the best Islam belongs to those from whose tongue and hand people are safe. کیا کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ ان لوگوں کے لیے جن کے ہاتھوں اور زبانوں سے لوگ حفاظت میں رہتے ہیں. تو آج سے انشاءاللہ ارادے کر لیں اپنے ہاتھوں سے اور اپنی زبانوں سے لوگوں کو تکلیف دینے والے ہرگز نہیں بنیں گے انشاءاللہ. جس طرح سے اس میں بتایا جا رہا ہے حدیث آیت میں سورہ مدثر کی, کہ کیا کرتے ہیں, بےہودہ بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کر بحث کیا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کو بھی فالو کریں گے کہ ہم بحث کرنے سے بچیں گے. دنیاوی باتیں ہو رہی ہیں, کس کی لائف میں کیا ہو رہا ہے, کس کی لائف میں اب کیا چل رہا ہے, کس کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے, کس کے گھروں میں کیا مشکلیں ہو گئی ہیں, کس کے گھروں میں اب کیا نئی بات آ گئی ہے, ان کیا کون سی ایک بریکنگ نیوز جو ہے وہ ابھی ابھی لوگوں میں پھیل رہی ہے, ایک دوسرے کو لوگ فون پر بتا رہے ہیں, ان کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا, ان کے ساتھ یہ بات ہو گئی. ہمیں کیا ضرورت ہے ہم ان کے لیے دعا کر لیں, اگر ہم سنیں تو ہم دعا کر لیں, لیکن ہم ڈیٹیلس میں جانے کی کوشش نہ کریں. کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, کس نے کیا کہا ہے, کب کہاں کیا ہو رہا ہے, کس کی لائف کیسی چل رہی ہے, مجھے کیا کرنا. اپنے ذہنوں کو اس طرح پیار کریں. مجھے تو اپنے اعمال کی فکر ہونی چاہیے. تو مجھے تو اس چیز کی فکر ہونی چاہیے کہ میں اپنے آپ کو پہلے سدھار لوں, پہلے میں اپنی زندگی کو تو دیکھ لوں, پہلے میں اپنی لائف اسٹائل کو تو دیکھ لوں, کیونکہ جس طرح کی لائف اسٹائل میری دنیا کی ہوگی اسی طرح کی لائف اسٹائل میری آخرت کا میرے حساب میں ہوگی. تو جیسا لائف اسٹائل آپ اس دنیا میں جئیں گے ویسے ہی لائف اسٹائل آپ کا اس کے آگے کی دنیا جو سفر ہے وہ ہوگا. تو پہلے میں اس پر غور کر لوں. تو انشاءاللہ بحث سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور سب سے بہترین جو ہم نے آپ کو بتایا میڈیسن کیا ہے, خاموشی. خاموشی سب سے بہترین دوا ہے. خاموشی اختیار کر لیں. دیکھیے گا کتنی چیزوں میں آپ ایکسپیرینس کریں گے کہ میرے کتنی چیزوں سے میں نے اپنے ذہنوں کو دور کر دیا, صرف ایک خاموش ہو جانے کی وجہ سے. کیونکہ جب آپ کے منہ سے آپ کے الفاظ اس طرح کے نکلیں گے یا پھر ایسی باتیں ہوں گی تو آپ بھی خوش نہیں رہتے ہیں نا. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو ہمیشہ دوسروں کو پریشان کرنے والے ہوتے ہیں, تانا دینے والے ہوتے ہیں, کسی کی عزت سے کھیلنے والے ہوتے ہیں, کسی پر انگلی اٹھانے والے ہوتے ہیں, کسی کو روک ٹوک کچھ بھی کہہ دینے والے ہوتے ہیں, برے الفاظ, کیا وہ خود خوش رہتے ہیں؟ بالکل نہیں. وہ خود بھی سکون میں نہیں ہوتے ہیں. وہ آپ کو بتائیں گے تھوڑی کہ ہم بہت خوش ہیں ہم ایسا کر کے, لیکن نہیں, ان کے ذہن بھی خوش نہیں ہوتے ہیں. وہ بھی ایک ان کے ذہنوں میں ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. لیکن وہیں پر ایک اور شخص جو خاموش رہتا ہے, جو اللہ کا ذکر کرتا ہے, جس کو دنیا میں کون کیا کر رہا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے, لیکن وہ خود کیا کر رہا ہے اس کو اس سے فرق پڑتا ہے. وہ کیا کر رہا ہے, اس کو کیا کرنا چاہیے, اس کو کس سے بچنا چاہیے, اس کو کب کیا کنٹرول کرنا چاہیے, اس کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے, اس کو ان سب چیزوں سے فرق پڑتا ہے. اس کا ذہن ہمیشہ سکون میں ہوگا اور سکون کی نیند بھی آئے گی. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے, اللہ سے مانگیں گے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہماری لیے ان تمام نیتوں, ان تمام سوچ اور یہ سب کچھ جو میں سوچ رہی ہوں, جو میں ارادے کر رہی ہوں, اور اب جو میں نے آگے کے لیے سوچ رکھا ہے, اس میں میرے لیے آپ کی مدد کا ہونا بہت ضروری ہے انشاءاللہ. لیکن اسی طرح زبان کا صحیح استعمال کرنے والوں کے لیے کیا ہے, بہترین اجر ہے. تو آج کی کلاس یہیں پر انشاءاللہ اسٹاپ کریں گے. آگے کا جو آگے کی کلاس ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ, وہ کیا ہے, زبان کا صحیح استعمال اور زبان کا صحیح استعمال کرنے والوں کے لیے کیا اجر ہے. ابھی تک آپ نے دیکھا زبان کی بیماریاں, زبان کی جو بیماریاں ہیں, جو بھی آفتیں ہوتی ہیں زبانی, ان کو جو ہے کرنے سے کیا نحوست ہوتی ہیں دنیاوی اور آخرت میں, اور کیا اس کی سزا ہوتی ہیں. یہ آپ نے پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں دیکھا آج.
لیکن نیکسٹ اب انشاءاللہ آپ آئیں گے نیکسٹ میں، وہ کیا ہے، زبان کا صحیح استعمال۔ اب جب آپ ان سبھی بیماریوں کو آج اچھے سے، اور پچھلے کلاس میں آپ دیکھ چکے ہیں، ریکارڈنگ کے تھرو بھی آپ لوگ جو سن چکے ہیں، تو اس کے بعد آپ ان سے بچنے کے لیے اب کیا کریں گے، کنٹرول کریں گے، اور ساتھ ساتھ کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ خاموشی اختیار کریں گے۔ خاموشی بہترین کیا ہے ہمارے لیے، دوا ہے انشاءاللہ۔ اور ہر وقت ہر طرح سے ان حدیثوں کو یاد رکھیں گے، جس طرح سے صحیح مسلم کی روایت ہے، لا يدخل الجنت نمام، کیا ہے، the backbiter shall not enter in paradise۔ جہاں کہیں پر بھی آپ کو اس طرح سے بیک بائٹنگ والا ماحول بن رہا ہو، اپنے لیے ہمیشہ اس حدیث کو یاد رکھ لیں کہ جو بیک بائٹر ہوتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہونے کا چانس ہے، یہ نہیں کہا گیا نہیں ہوگا، اللہ کا حکم آ گیا ہے، نہیں ہوگا، وہ داخل نہیں ہوگا۔ کتنے اعمال کر لیں، کتنی نمازیں پڑھ لیں، لیکن اگر دنیا والوں کی آپ زبان اور ہاتھوں سے محفوظ نہیں ہے لوگ آپ سے، تو پھر آپ جنت میں داخل ہونا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اللہ ہمارے لیے خوب آسانیاں کریں۔ تو بہترین اجر ہیں ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اپنی زندگی کو اللہ سے ڈرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ ان کے لیے بہترین نعمتیں ہیں، کیا ہیں، بہترین نعمتیں ہیں جنت کا، کہ جس طرح سے جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہے، اس میں کیا ہے، جنت میں بہترین نہریں ہیں۔ آج پانی، دودھ اور شہد اور شراب آپ سب دنیا میں کس طرح سے دیکھتے ہیں نا، شراب تو دنیا میں حرام ہے، پانی، صاف پانی جو میٹھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے، اور دریا، یہ سب کیا ہیں، شہد، ان سب کی نہریں کہاں ہیں، جنت میں نہریں ہیں ان کی۔ جنت میں 4 دریا ہیں، 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، اور تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا۔ پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جا رہی ہیں، اور وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں، بلکہ زمین کے اوپر رواں ہے۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا اور دوسرا یاقوت کا ہے۔ سوچیں، نہروں کا ایک کنارہ کس کا ہے، موتی کا ہے، وہ کوئی عام موتی، جنت کا موتی، اس کی چمک، اس کا نور، اور دوسرا کس کا ہے، یاقوت کا ہے۔ اور ان نہروں کی زمین خالص کس کی ہے، مشک کی ہے۔ سوچیں، مشک کی خوشبو کتنی بہترین، اور جنت کی وہ نہریں، وہ دریا کتنی بہترین ہے، یہ ساری نہریں۔ تو چاہیے نا ہمیں جنت کی نہریں، کریں گے انشاءاللہ اپنے لیے محنت، اپنے اوپر محنت کریں گے۔ جس نے بھی اپنے لیے دنیا میں اللہ کے جنت کو پانے کے لیے محنت کی، مشقت کی، اپنے اوپر یعنی اپنی زبان پر، جس طرح آج ہم سب نے سیکھا، اپنے نفس پر محنت کر لی، اس کے لیے کیا ہے، جنت ہے اس کے لیے، اور اس کے درجے اللہ کے پاس محفوظ ہیں۔ تو ان دریاؤں سے کی جو نہریں ہیں، اس میں انشاءاللہ ہم سب کا گزر ہو۔ اللہ ہم سب کو ان تمام دریاؤں کو دیکھنا، ان تمام کناروں کو جو موتی کے، یاقوت کے ہیں، اور اس کی زمین جو ہے وہ مشک کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے اس کو دیکھنا آسان کریں، آمین۔ تو آج کی کلاس یہیں پر اینڈ کریں گے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ سب زبان کا صحیح استعمال کیسے کیا جائے، اور زبان کا صحیح استعمال کرنے والوں کے لیے کیا درجے ہیں، کیا ریوارڈس ہیں، کیا اجر ہے، انشاءاللہ اس کو لیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ زبان کا صحیح استعمال کریں گے، تو پھر آپ کو یہ سیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ اچھی بات کیسے کی جائے، اور اچھی بات کے فائدے کیا کیا ہیں، اچھی گفتگو کے کیا فائدے ہیں، اور اچھی بات کرنے کے ہیلتھ کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اس میں ہمارے لیے کیا ہیلتھ بینیفٹس ہیں۔ اور پھر مینرس آف ٹاکنگ لیں گے، بات کرنے کی مینرس کیا ہونی چاہیے، کیا مینرس ہو ہمارے اندر جس کو ہم ایک بہترین مسلمات بن سکیں۔ اور اس کے بعد پھر لیں گے زبان کی حفاظت کی دعائیں،
इंशाल्लाह हम दुआओं के ज़रिए से अल्लाह से मांगेंगे, तमाम बीमारियों से, तमाम सही इस्तेमाल से, उसके रिवॉर्ड से, और अच्छी बात करने के लिए अल्लाह की मदद, और अच्छी बात करने के आदाब और उनके फ़ायदे, और उसके साथ साथ हमारी हेल्थ के क्या फ़ायदे हैं, वो सब भी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की तौफीक से नेक्स्ट फ्राइडे आप सबके साथ मिलेंगे इंशाल्लाह, इसी प्लेटफॉर्म पर आप सबके साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हम सबके लिए आसानी करें, जो कुछ भी हम सब ने आज सीखा है उसमें हमारी अल्लाह मदद करें। आप सब ने जो कुछ भी आज इरादे किए हैं, अल्लाह आप सबके उन तमाम इरादों में आपके लिए आसानी करें, और अल्लाह से दुआ मांगते रहें अपने लिए, और अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें। दुआ के साथ आज की क्लास एंड करेंगे इंशाल्लाह। बहुत ही प्यारी सी दुआ है इंशाल्लाह। जैसे पार्ट 1 क्लास की दुआ आप लोगों को अ, अगर याद करनी हो तो करें इंशाल्लाह, जो ग्रुप पे सेंड की जा चुकी है। और इस क्लास की दूसरी दुआ जो बहुत ही बेहतरीन दुआ है वो स्क्रीन पर, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल आफ़ाफ़ा वल गिना। सही मुस्लिम की रिवायत है, ए अल्लाह मैं तुझसे हिदायत, तकवा और पाकदामनी और दिल का गुनाह मांगती हूँ। बेहतरीन दुआ है इंशाल्लाह, अल्लाह से मांगे आमीन या रब्बुल आलमीन। कि अल्लाह मैं तुझसे हिदायत हिदायत मांगती हूँ। बेशक अल्लाह की हिदायत के बगैर हमारी ज़िंदगी में जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और जन्नत को पाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है अगर अल्लाह हमें हिदायत नहीं दे तो। उसके बाद तकवा का होना, क्योंकि तकवा होगा जब भी आप अपना एक कदम जिस जन्नत पर खड़े होकर के अंदर एंटर करेंगे, वो आपका तकवा आपको एंटर कराएगा। जो कदम एक आप अपना जन्नत के दरवाजे के अंदर बढ़ाएंगे, वो तकवा आपको अंदर बढ़ाएगा। वो तकवा एक स्टेप आपको आगे ले जाता है। दूसरा, पाक दामनी। अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है पाक दामनी। अल्लाह से मांगे, अल्लाह ताला मेरी ज़बान में वो पाकी, मेरे जहनों में वो पाकी, मेरी तमाम बदन में वो पाक दामनी दे दे मुझे, जिसको हासिल करके मैं एक बेहतरीन मुसलमान बन के एक बेहतरीन अल्लाह की बंदी बन जाऊं। इसके लिए मेरे लिए जन्नत में जाना बहुत आसान हो जाए। अपने आप को जहन से लेके नीचे तक, पूरा दिल तक पाक दामनी अल्लाह से मांगे। जहन में, नफ्स में, बोलने में, समझने में, हर सलाहियत में अल्लाह से पाक दामनी मांगे। और दिल का गुनाह मांगे कि अल्लाह मुझे, मेरे दिल में इतना गुनाह कर दे दिल को कि मैं जो हूँ वो हर तरह से आपसे राजी रहूं, और जो कुछ भी मुझे मिला है, जो कुछ भी मेरी जिंदगी है, इस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाली बनूं इंशाल्लाह। तो अल्लाह ने जो जिंदगी आप सबको दी है उस पर अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करें, क्योंकि काफी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। यानी जो गरीब लोग हैं, जो मोहताज हैं, जो हॉस्पिटल में बीमार हैं, जिनके पास रिस्क नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास औलाद नहीं है, जिनके पास माँ बाप नहीं है, जिनके पास खुद का अपना घर नहीं है। कितने सारे लोग आपकी जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन आप खुद अपनी जिंदगी से आजिज हो गए। तो शुक्र करें अल्लाह का कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपने मुझे जो भी दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, जो चला गया अल्हम्दुलिल्लाह, और जो कुछ भी आगे होगा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इंशाल्लाह अल्लाह से इसी तरह उम्मीद रखनी है, और अल्लाह से खूब दुआ करनी है। अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रख, मुझे हिदायत के साथ, तकवा के साथ, पाकदामनी के साथ, और दिल का गना जो है वो मेरे मेरे दिल में पूरी तरह से भर दे इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज जो कुछ भी हम सबको सिखाया है, अल्लाह बेहतरीन तरीके से हम सबके जहनों में उतार दें, हम सबके दिलों में उतार दें। हम सबको जो तौफीक मिली है अल्लाह के हुक्म से इन हदीसों को पढ़ने की, इन हदीसों की बरकतों से अल्लाह हमारी उस वक्त हमारे लिए उन अमाल को बेहतरीन लेने वाले बने जिस वक्त अल्लाह हमसे पूछेंगे तुमने इस जबान का क्या इस्तेमाल किया। अल्लाह उस वक्त पर हमें इस क्लास की बरकतों से, इस सीखने की, इस इल्म को लेने की बरकतों से अल्लाह हमारे लिए उस हिसाब को देना हमारे लिए बहुत 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 आसान करें इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। जो कुछ भी सीखा है अल्लाह की तौफीक से अल्लाह हम सबके लिए आसानी करें,
جو کچھ بھی زندگی میں پچھلی زندگی میں زبان کا صحیح استعمال نہیں کر سکے، اس میں اللہ سے ہم پکی سچی توبہ کرتے ہیں، لیکن اب آنے والی زندگی میں اللہ سے پکی سچی توبہ کے ساتھ ارادے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ میں آنے والی زندگیوں میں ان تمام بیماریوں سے اپنے آپ کو بہت 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 دور رکھوں گی، کیونکہ دنیا سے میرا آخری دن، میرا آخری وقت کون سا ہے، اور مجھے پھر اس کے بعد کوئی ایک آدھی نیکی بھی نہیں دے گا۔ تو اپنی نیکیوں کو اسٹور رکھیں، سیو کریں، جس طرح سے آپ سب اپنے اپنی جویلری کو بہت اچھے سے حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح سے اپنی نیکیوں کی بھی حفاظت کریں، کسی کو بھی اپنی نیکیاں نہیں دیں، یعنی کسی کی بھی غیبت کر کے اپنی نیکیوں کو دینے والے انشاءاللہ نہ بنیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔